السلام علیکم. آج کے اس ایجوکیشن اور سائنس ڈپلومیسی کے اسپیشل ڈائلاگ سیشن میں آپ سب کو بہت خوش آمدید. ہمارے آج کے مہمانوں میں شامل ہیں ہر ایکسلنسی امبیسڈر آف پاکستان ٹو ساؤتھ کوریا میڈم ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ. میڈم آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اور ان کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں انتہائی قابل احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود صاحب. آپ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ناروال کے. سر ویری وارم ویلکم ٹو یو ٹو. اور ان کے ساتھ جو ہمارے تھرڈ پینلسٹ ہیں وہ ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل صاحب. آپ بھی وائس چانسلر ہیں بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کے. سر ویری وارم ویلکم ٹو یو ٹو. سیشن کا آغاز ہم ہر ایکسلنسی میڈم ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ سے کرتے ہیں. میڈم، سائنس ڈپلومیسی ایک ایمرجنگ ٹرم ہے پاکستان میں. اس حوالے سے سفارتی سطح پر کیا کام ہو رہا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ اور السلام علیکم. یہ سائنس ڈپلومیسی جو ہے یہ ایک آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو اب کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں اور سائنٹیفک فیلڈ میں بھی استعمال ہوتی ہے. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ سائنس میں جو کولیبوریشن ہوتی ہے مختلف ممالک کے درمیان اس کو بیس بنا کر آپ ملکوں کے آپس میں تعلقات کو فروغ دے سکتے ہیں. یہی کانسیپٹ ایجوکیشن ڈپلومیسی کا بھی ہے کہ جو ایجوکیشن کے فیلڈ میں آپ کی کولیبوریشن ہوتی ہے بٹوین ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹرز اور اسکالرس کی، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو لیوریج کرتے ہیں اور اس سے ہم ایک اپنے ملکوں کے آپس کے تعلقات کو فروغ دیتے ہیں. اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا سائنس کی ترقی کے لیے ملک مل کے کام کرتے ہیں اور کوئی سائنٹیفک آبجیکٹیو ہوتا ہے اور وہ پھر اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ سائنٹیفکلی آپس میں کولیبوریٹ کریں اور اس سے تعلقات ملکوں کے بہتر ہوتے جائیں. اور اس میں ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یا باقی دنیا میں بھی اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی نیا فیلڈ نہیں ہے، صرف اس کا نومنکلیچر تھوڑا نیا ہے، لیکن یہ کولیبوریشن بہت سالوں سے اور بہت دہائیوں سے ہو رہی ہے. آپ جانتے ہوں گے، آپ لوگ کیونکہ سائنٹسٹ ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے کہ بہت پہلے سے جب اسمال پاکس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کولیبوریشن ہوئی انٹرنیشنل لیول پر، وہ بھی اسی طریقے سے اٹ واز پارٹ آف سائنس ڈپلومیسی. جب ساری دنیا نے مل کر اسمال پاکس کے لیے کام کیا، سائنٹسٹ نے کام کیا اور اس کے بعد ایک اس نتیجے میں پہنچے کہ اب ہم اسمال پاکس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت ساری جگہوں پر انٹرنیشنل کولیبوریشن ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. فار ایگزامپل آپ جانتے ہوں گے سرن ہے جنیوا میں، وہ جہاں پر بیسکلی ہے یہ یورپین پروجیکٹ، لیکن اس میں باقی لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پاکستان بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے سرن میں اور وہاں پر بڑی سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ہمارے جو نارتھ اور ساؤتھ پول پر جو اسٹیشنز ہیں ادھر بھی انٹرنیشنل کولیبوریشن ہو رہی ہے، مل کے سائنس کے لیے کام ہو رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم انٹرنیشنل بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جہاں پر جو دوسرا رخ ہے وہ ہے جہاں پر ڈپلومیٹس مل کر سائنس کی ترقی کے لیے سرٹن آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس میں یونیسکو بھی ہے، اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی ہے، اس میں انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشنز یونین بھی ہے، اس میں اور بہت ساری اس طرح کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جہاں پر ممالک آپس میں اکٹھے ہو کر پھر کچھ آبجیکٹیوز کے لیے کام کرتے ہیں اور سائنٹیفک کمیونٹی کو کچھ گائیڈ لائنس دیتے ہیں جس کی بیسس پہ فردر پروگریس اور کولیبوریشن ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا کانسیپٹ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اب پاکستان کی بھی اسی طریقے سے پارٹیسپیشن رہی ہے. پاکستانی سائنٹسٹ ان ساری جو امپورٹنٹ پروجیکٹس کا میں نے ذکر کیا اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں.
पाकिस्तानी पार्टिसिपेशन हमारे साइंटिस्ट की सर में भी है, IAEA में भी हमारी रिप्रेजेंटेशन रही है, और इसी तरीके से हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल रिसर्च पे भी हमारी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है। इसी तरीके से जो यूनेस्को में रही है हमारी पार्टिसिपेशन, तो ये एक सिलसिला है जो काफ़ी दहाइयों से चल रहा है। तो इस पे अब बहुत कुछ हो रहा है, वो मेरे ख्याल में मैं आपके बाकी भी जो हमारे वर्दी पैनलिस्ट हैं उनको बोलने का थोड़ा सा मौका देती हूँ, तो फिर इस पे फर्दर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या कर रही है और किस तरीके से हम एज एम्बेसीज इसमें अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। जी श्योर मैडम। प्रोफेसर तारिक साहब, जैसे मैडम ने फरमाया कि यूनेस्को की तर्ज पे ही एक इस्लामी दुनिया में भी एक इदारा पाया जाता है ISESCO, और आपने उसके प्लेटफॉर्म से काफ़ी सर्व किया है, तो क्या इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से इस पे कुछ काम हो रहा है? जी सर, बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ एक्सीलेंसी आपका भी। आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली जो आज की डिबेट है इसको ओपन किया। इसमें बहुत इस वक्त काम की ज़रूरत भी है और पाकिस्तान इसमें बहुत एक्टिवली काम भी कर रहा है। जैसे हसन ने कहा कि मैं जब इसमें ISESCO में डायरेक्टर साइंस था तो मेरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होता था साइंस डिप्लोमेसी, और हम इस साइंस डिप्लोमेसी में जो कि इस्लामिक वर्ल्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था ऑल 57 कंट्रीज में, तो हम बाकायदा यूनेस्को के अम्ब्रेला के नीचे रेगुलरली साइंस डिप्लोमेसी के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस जो होती थी हम वो पार्टिसिपेट करते थे, इस्लामिक वर्ल्ड को उस प्लेटफॉर्म पे लेके आते थे। और ये हमारी जो इसमें कंट्रीब्यूशन है या पार्टिसिपेशन है वो वीक है इस्लामिक वर्ल्ड्स के प्लेटफॉर्म से भी और हमारे जो है पाकिस्तान की तरफ से भी। इसमें लोगों में इतनी नो हो या अवेयरनेस या जितना उसको हमें आगे बढ़ के लेने की जरूरत है वो जरा कमी पाई गई। जैसे मैम ने अभी कहा कि बहुत ज़रूरत है, तो आजकल के माहौल में, आजकल की सिचुएशन में, लुकिंग टू द सिचुएशन ऑफ कोविड, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन जारी है इस वक्त कोविड के हवाले से वैक्सीन ट्रायल्स के ऊपर। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके जो एक फाइजर की प्रोडक्ट आई है मार्केट में, उसके ऊपर 18,000 लोगों के ऊपर हमने मिलकर काम किया। अब डॉक्टर साहब जो UHS के वाइस चांसलर हैं वो एक और प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड ही इज PI। तो अगेन ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ वो काम कर रहे हैं इसकी डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये तो रिसेंट एक्टिविटी जो है ना साइंटिफिक प्लेटफॉर्म से हो रही है। गोइंग बैक टू कोलैबोरेशन ऑन द, जैसे CERN की बात की, व्हेन आई वाज इन HEC तो CERN वाज द पोर्टफोलियो अगेन आई was looking into। वहां पे भी CERN में हम बाकायदा हमने पाकिस्तान में ग्रुप बनाया हुआ था साइंटिस्ट का जो कि NCP में था, नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स में, और वो लोग रेगुलरली उसमें टीम जाती थी CERN में और उसमें पार्टिसिपेट करती थी। और पाकिस्तान उसकी रीजनेबल किस्म की फंडिंग भी करता है और जो कि हम HEC के प्लेटफॉर्म से पे करते थे। अब रही बात ये कि ये एक्टिविटीज तो जारी हैं, इनका मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट देखने की जरूरत है, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर मी। देखें, साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रही हैं, मगर दे आर नॉट गेटिंग मैच्योर to the level of strategic collaboration, they are not getting mature to the level of government to government collaborations। यहाँ पे इन चीजों को लाने की जरूरत है जिसमें हर एक्सीलेंसी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इनका पोर्टफोलियो जो है एम्बेसी के लेवल से और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज हैं उनमें दे कैन प्ले अ वेरी पिवटल रोल, और उसकी जरूरत है टू फाइंड आउट और डिफरेंट पोटेंशियल जो रिसोर्सेज हैं जहाँ पे कोलैबोरेशंस की जा सकती हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट मौजूद हैं जो इंडिविजुअली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके प्रपोजल्स हैं, उनकी साइंटिफिक एक्टिविटीज हैं। आई वर्कड फॉर 5 years विद द गवर्नमेंट ऑफ इटली, और जो हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ इटली थे, मैं उनके साथ बहुत रेगुलरली मिलके ये एक्टिविटीज किया करता था। हम
بہت سارے لیول پہ ان سے فنڈنگ لی, پروجیکٹس کیے, لیکن وہ میری پرسنل ایفرٹ پہ آ کے ختم ہو گئے, کیونکہ اس کو ہم آگے ایمبیسڈر ٹو ایمبیسڈر اور پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب لے کے جانے لگے تو اس کے لیے بہت ساری ہرڈلز آ جاتی ہیں, جو ہماری ہرڈلز کہنا چاہیے چیلنجز آ جاتے ہیں, جو کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جی آپ کے پروپوزل جو ہیں وہ تھرو موو کریں گے ای ڈی اے, کیا اکنامک افیئرس ڈویژن کے. اب اکنامک افیئر ڈویژن کے لیے جانے کے لیے آ جاتا ہے جی آپ فلاں گورنمنٹ آرگنائزیشن سے لے کے ہیں, اس سے لے کے ہیں, تو وہاں پہ جا کے بہت ساری چیزیں جو فزل آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو اس امپورٹنٹ ٹاپک کو موو کرنے کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ, فارن افیئرس کے لیول پہ یہ جو سائنس کولیبوریشن ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, تاکہ یہ سائنس ڈپلومیسی جو ہے, دس از دی اونلی وے ان دس ورلڈ ناؤ ڈیز جہاں پہ ہم کوئی بریک تھرو کر سکتے ہیں. تو میرا اس ڈسکشن میں آنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ پوائنٹ تھا کہ ہمیں کسی طرح کوئی ایسا سسٹم ایوالو کرنا چاہیے جہاں پہ ڈپلومیسی, سائنس ڈپلومیسی جو ہے اس کو لانے کے لیے جی ٹو جی ڈیولپمنٹ کا جو ایک سسٹم جو ہے ایک وہ پورا بلڈ کیا جائے. سائنٹسٹ انڈیویجولی کر رہے ہیں, بہت ساری فورمز ایسی ہیں جن کے اوپر فار ایگزامپل جارڈن کی جو کوئین ہے پرنسس صوفیہ, وہ اس کو ہیڈ کرتی ہیں, اس کا بہت سارا حصہ جو ہے سائنس ڈپلومیسی کا. میرے پاس آئسیسکو میں ایک فیمیل تھی, وہ انچارج تھی, میں نے اس پورٹ فولیو کی بنائی ہے جو کہ آئسیسکو کے اسلامک ورلڈ کی طرف سے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی. مگر یہ انڈیویجول ایفرٹس ہیں, ان کو ہم آج تک میٹیریلائز نہیں کر سکے ٹو اسٹریٹجک لیول اینڈ ٹو گورنمنٹ لیول. دس از دی اونلی پاسبلٹی جو کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ٹو ہر ایکسیلنسی ٹو اسٹارٹ دس ایکٹیویٹی, اور فیوچر میں ہم چاہتے ہیں کہ اسٹرانگ فیڈ بیک شوڈ کم ٹو گورنمنٹ آف پاکستان ٹو انیشیٹ دس ایکٹیویٹی. سر جی, پروفیسر طارق صاحب نے بہت امپورٹنٹ ایک کنسرن ریز کیا ہے. اس کنسرن کو لے کے ہم ہر ایکسلنسی کی طرف ضرور جائیں گے کہ کیا ہمارے جو ایمبیسیز ہیں, ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں, وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال فار دا ٹائم بینگ ہم پروفیسر افضل صاحب کو اس ڈسکشن میں روپن کریں گے. سر یہ فرمائیے گا کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان میں اکیڈیمیا جو ہے اس میں کیا انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے, اگر ہے تو کیا پروگرس ہو رہی ہے اس حوالے سے, سائنس ڈپلومیسی کے حوالے سے؟ اینڈ ہر ایکسلنس میم, جس طرح ڈاکٹر طارق صاحب فرما رہے تھے, میرا بھی پریکٹیکلی بہت ساری اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے. جس طرح یہ سائنس ڈپلومیسی, اس کے دو کمپوننٹ ہیں, ایک تو سائنٹسٹ ہیں, دوسرے ہمارے ڈپلومیٹس ہیں. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے, تو یہ انڈیویجول لیول پہ بہت ساری یونیورسٹیز اور سم ٹائم یونیورسٹیز سے ہٹ کے انڈیویجولس جو ہمارے ریسرچر ہیں, اسکالر ہیں اور سائنٹسٹ ہیں, پروفیسر ہیں, ان کا انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ, دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ, ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کولیبوریشن تو موجود ہے, اور اس کے اوپر وہ پریکٹیکلی ورکنگ بھی کر رہے ہیں. لیکن اس پہ جو سب سے بڑا ہمیں جو ایشو فیل ہوتا ہے, جو ہو سکتا ہے ایشو نہ ہو, لیکن جو پریکٹیکلی چیزیں جس میں ڈیلے ہوتی ہیں, اس طرح میرا اپنا ذاتی چائنیز اکیڈمی آف سائنسز ہے اور ساؤتھ چائنا ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا کولیبوریشن تھا, اور اس میں ہم نے بہت سارے جوائنٹ جو پروجیکٹس وغیرہ وہ کیے ہیں. اور کچھ میں اس طرح کی ہے کہ وہ ہمیں جو کمبائنڈ ہماری ریسرچ ہوتی ہے, اس کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے, وہ اگر ہمیں وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پریکٹیکلی اس کو پاکستان بھیجنا چاہ رہے ہیں. ایک پریکٹیکل چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارا یہ ساؤتھ چائنا ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے کولیبوریٹو ڈرون ڈیولپمنٹ کی, جس طرح مختلف اس کے پیسٹیسائڈ اسپرے اور جو پریسیژن ایگریکلچر کے حوالے سے تھا. اب یہ اس کو تقریباً اس جو باڈی جس میں ہمیں ڈپلومیٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے, وہ پاکستان ڈرونز پہنچنے کے بعد ڈیفینس, منسٹری آف ڈیفینس, انٹیریئر منسٹری اور فائنانس منسٹری اور بہت سارے اس میں انوالومنٹ ہیں. میں اس کو ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا کہ اس کو جو ڈرون وہاں سے پاکستان پہنچنے کے بعد وہ یونیورسٹی کو وہ مل سکے. تو اس میں ٹیکنیکل ریزن کچھ ہو سکتی ہے جس میں ہمیں ڈپلومیٹس کی ضرورت ہے, ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ ساؤتھ چائنا جو ہمارا وہاں گاؤں جو ہمارے وہاں پہ کانسلیٹ جنرل تھے, انہوں نے بھی ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی کہ وہ پریکٹیکلی وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں وہ کولیبوریشن ان کے ساتھ ہماری اسٹرانگ جو ہوئی ہے,
जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई जो है ना हमारी नेशन को भी उसका फायदा हो। जिस तरह मैडम फरमा दी कि साइंस का तो बहुत बड़ा रोल है, जिस तरह ये स्मॉल पॉक्स और इसी तरह ये कोविड का भी प्रिवेंट कर रहा है, डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, और पोलियो और बहुत सारे इश्यूज इस तरह जो कॉमनली जो हम साइंटिस्ट मिल के कोई भी रिसर्च करते हैं। तो इस ये छोटा सा हमारा जो साउथ एशिया का रीजन है वो ये छोटा सा रीजन लगता है एरिया वाइज, तो ये हो सकता है मेरे ख्याल आई थिंक 4% ऑफ द वर्ल्ड अगर लैंड एरिया का है, लेकिन पॉपुलेशन है आप देख रहे हैं इसमें 64% जो पॉपुलेशन सिर्फ इस साउथ रीजन में है। तो इसको तो बहुत ज्यादा जो है जरूरत है, जो भी हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ रिसर्च करें। और वो अगली उसमें रिक्वेस्ट है कि ये पेपर वर्क ना हो, चीजें प्रैक्टिकली भी उसमें ये हम इसको कर सके। और दोनों जहाँ जहाँ पे भी कोलैबोरेटिव कंट्रीज हैं, ये हमें चूंकि जॉइंट उसमें थिंकिंग और जॉइंट रिसर्च के साथ जो करेंगे काम, तो जिस तरह लोकस का एक बहुत बड़ा इशू आया अभी लास्ट ईयर, आपने देखा है कि ये जो इसमें भी बहुत सारा कोलैबोरेशन रिसर्च पाकिस्तान में भी हो रही है, वर्ल्ड वाइड भी हो रही है। और जो ही इसका ये सिचुएशन अगर टाइमली ये सारी चीजें मैनेज हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमारा एकेडमिया जो है इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ सोचते हैं, करते हैं कि यार ये इश्यूज हैं, वो आइडेंटिफाई इशू करते हैं, उसके ऊपर काम भी करते हैं। और लेकिन उसका इंडिविजुअल लेवल पे ऑलमोस्ट जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, इवन समटाइम्स जूनियर भी, उनका स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है, जिनका जो वर्ल्ड वाइड इन लोगों का एक्सपोजर है, जो जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, मीटिंग्स के ऊपर, तो वहाँ पे वो इंटरेक्शन उनका होता है सीनियर साइंटिस्ट के साथ भी। और फिर प्लान भी करते हैं वहाँ पे कि हमने कौन किस एरियाज के ऊपर रिसर्च करनी है। हमारे रिसर्चर्स का डेफिनेटली जैसे आप बता रहे थे उसमें दे थिंक वो उनका बिल्कुल है कि हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करनी है, और इसके ऊपर रिजल्ट के लिए हमें जो डिप्लोमेट्स है उनकी हेल्प की जरूरत है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारे जो दोनों प्रोफेसर साहिबान हैं, इनके कंसर्न्स को लेके मैं हर एक्सीलेंसी की तरफ बढ़ता हूँ। मैडम, इसमें ये फरमाइएगा कि ये जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्हें जो मॉडर्न वर्ल्ड में स्मार्ट पावर, स्मार्ट सॉफ्ट पावर, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं सॉरी प्लीज मैं ये जो पॉइंट था उसमें एक दो चीजें छोटी सी ऐड करना चाह रहा था। हमने जो जब हम HEC में थे तो हम कोलैबोरेटिव रिसर्च एक्टिविटीज एक शुरू की थी। मैं समझता हूँ कि मैम उसमें चूंकि माशाल्लाह हर एक्सीलेंस इज वेरी एक्टिव इन दिस एरिया, तो शी कैन हेल्प अस। जैसे मैंने इनिशिएट किए थे फ्रांस के साथ प्रोग्राम, जो अब कंसोलिडेट हो गया पेरीडॉट के नाम पे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ HEC। और फिर US पाक कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम्स हमने इनिशिएट किए थे। उसमें हमने एक्टिविटी ये शो की थी कि भी हम ना उनसे कुछ नहीं मांग रहे थे, हमने ये कहा कि हम कंपैरेटिव ग्रांट्स पे जाते हैं। अगर वो हमें 2 मिलियन देते हैं तो हम भी 2 मिलियन डालते हैं, और वी विल हैव अ जॉइंट रिसर्च एक्टिविटी जिसमें हमारा गोल एक है, हमारा टारगेट एक है, बट साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ द साइंस दे वुड गो फॉर सोल्यूशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और जो उसकी आउटकम होगी वो हमारी फंडिंग हमारे यहाँ स्पेंड की जाएगी, उनकी फंडिंग उनके यहाँ स्पेंड की जाएगी, बट इट विल बी कोलैबोरेटिव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू वन प्रॉब्लम। और वो जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन था दैट वाज आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सम इनोवेशन। तो ऐसा करने से कोई भी इंटरनेशनल जो फोरा है दे कम अप वेरी क्विकली कि हम उनसे पैसे नहीं मांग रहे, हम इंटेलेक्चुअल शेयरिंग के लिए जा रहे हैं। और कंसोर्शियम बिल्ड करने शुरू किए हमने कि पाकिस्तान में देखें, फॉर एग्जांपल इन कोरिया, जैसे आप लोग यू नो आई हैव बीन टू कोरिया 2-3 टाइम्स, तो कोरिया का KST देख लें। तो एक वक्त में हमने कोरिया के साथ भी कुछ एक्टिविटी की, वहां पे जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनसे देख के उसके ऊपर पाकिस्तान में रिलेटेड जो प्रोफेसर हैं उनका एक कंसोर्शियम बिल्ड किया जाए, और उसको बिल्ड करते हुए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बेस के ऊपर हमें सोल्यूशन प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करने की जरूरत है। और ये वो एक्टिविटी है जिसमें G2G एक्टिविटी की जरूरत है। प्रोफेसर्स आर रेडी टू जॉइन हैंड विद ईदर। प्रॉब्लम कम्स जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट की कुछ रेस्ट्रिक्शंस और रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, वो इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो जो रिसर्च एक्टिविटी का प्लान है वो खत्म हो जाता है। सो हमें जरूरत है फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस to have some strong diplomatic backing, जिसमें स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की जाए। और जब ये स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होती है दैट कम्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज। तो मेरा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो अभी डॉक्टर अफसल कह रहे थे कि हम अगर कोई चीज़ अचीव भी कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी बिल्ड नहीं हो रही,
इनोवेशन नहीं हो रही, उसके ना होने की वजह से हम किसी दूसरे कंट्री के साथ कोलैबोरेट करने की बात करते हैं, वो समझते हैं शायद हम उनसे पैसे मांग रहे हैं. नो, वी डोंट वांट, वी वांट इक्वल शेयरिंग. और इक्वल शेयरिंग की जब बात आती है तो उसमें आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट्स इन द फॉर्म ऑफ काइंड. तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर हमें इस वक्त डिस्कशन की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है. थैंक यू वेरी मच फॉर, आई मीन मैं आउट ऑफ द टर्न, मैंने टाइम लिया उसके लिए मैं माजरत पाऊँ कि एक्सीलेंसी से मैंने टाइम जो था उनकी बारी थी, मैंने जस्ट टू एलैबोरेट दिस पॉइंट. नाउ ओवर टू यू साईं. सर बहुत शुक्रिया. मेरा ख्याल है कि मेरा जो क्वेश्चन था उससे बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आपने रेज किया, और हर एक्सीलेंसी के लिए शी ऑलरेडी हैज टू मच टू रिस्पॉन्ड टू ऑन हर प्लेट. सो प्लीज मैडम अगर आप इस पे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें तो. हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच. असल में पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं उनकी एक बड़ी इंटरनेशनल रेपुटेशन है और इन्होंने बहुत अचीवमेंट्स की हैं, और ये कोरिया में भी उनका नाम है साइंटिस्ट का. हम लोगों का न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर एग्जांपल वाज एन इंडिजिनस प्रोग्राम. हम लोगों ने वो साइंटिफिकली डेवलप किया खुद अपने आप को, और भी बहुत सारी चीज़ों में हमारी रिसर्च हो रही है. और कोरिया में तो हमें बताया जाता है कि जब ये लोग तरक्की कर रहे थे तो ये पाकिस्तान से बहुत सारे इन्होंने लेसन्स लर्न किए. इसमें ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में जो रिसर्च हुई उसको भी इन्होंने काफ़ी यूटिलाइज किया. तो हमारे पास एक बेसिस ज़रूर मौजूद है, लेकिन ओवर टाइम अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि हम लोगों का शायद थोड़ा सा डिफ्यूज हो गई है हमारी रिसर्च. कोई रिसर्च सेंटर्स या यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बन गए हैं, तो उसमें ये हुआ है कि जाहिर है फिर आपके रिसोर्सेज भी उसी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, और हमारी शायद उस तरह से जिस तरह ज़रूरत थी हमें रिसर्च पे और साइंस में इन्वेस्ट करने की, शायद हमारी उस तरह से रिसर्च में और साइंस में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है. तो ये हमारे जो मसाइल हैं ये हमारे इंटरनल मसाइल हैं, वो हमें एज अ कॉम हमें इस चीज़ को हल करना पड़ेगा. हमने साइंस को किस लेवल पर अपनी कौमी तरजीहात में डालना है वो हमारा एक नेशनल डिसीजन होगा. उसमें हम लोगों की जाहिर है आपकी एज साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत बड़ा रोल बनता है कि आप लोगों ने किस तरीके से ये एक कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है पाकिस्तान में, ताकि ये साइंस को एक मुकाम मिले पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में. जो कि साइंस डिप्लोमेसी है या जो फॉरेन ऑफिस का रोल है या जो एम्बेसीज का रोल है वो सेकेंडरी रोल है. जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है वो एक फंक्शन होती है आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी. अगर हमारी पॉलिसीज में साइंस प्रायोरिटी पर है तो आपकी एम्बेसीज खुद ब खुद उससे लिंक अप हो जाती हैं. आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर अफजल ने बताया कि कुछ चीज़ें आप लोगों ने प्लान की लेकिन इनके अप्रूवल्स नहीं आ सकी इस पाकिस्तान में. तो ये देयर इज सम डिस्कनेक्ट. हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको फैसिलिटेट करके अगर भिजवा भी दें, लेकिन वहाँ पर अगर सपोर्ट ना हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताऊं कि जो फॉरेन ऑफिस है, although I do not I am from the foreign ministry but I do not represent the foreign office. foreign office का अपनी पहचान है, उनके स्पोक्स पर्सन है और उनकी अपनी एक डिवीजन है जो कि साइंस डिप्लोमेसी को डील करती है. लेकिन क्योंकि उनकी आज रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फॉरेन ऑफिस में साइंस डिप्लोमेसी को बड़ी प्रायोरिटी दी जा रही है. एक डायरेक्टर जनरल हैं जो कि डायरेक्टर जनरल साइंस डिप्लोमेसी हैं और वो इन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं. और हमें उनकी अपॉइंटमेंट से हमें ये बहुत फ़ायदा हुआ है एम्बेसीज को कि जब हमारे इस किस्म के इश्यूज अराइज होते हैं तो हम उनको अप्रोच करते हैं और उनका फिर लिंक है विद डिफरेंट साइंटिफिक एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, और वो उनके साथ मिलकर फिर चीज़ों को थोड़ा सा फैसिलिटेट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अभी जो कि ये कोविड की बात हुई, कोविड के सिलसिले में यहाँ पर आप जानते हो कि कोरिया ने बहुत जल्दी टेस्ट किट्स बना ली और बहुत जल्दी इन्होंने
थोड़ी सी इस तरह की साइंटिफिक अचीवमेंट शो की, जिससे इनका दुनिया में एक नाम बढ़ा और उससे उनकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी। तो इनकी एक जो कंपनी है जो कि टेस्ट किट्स बनाने में महारत हासिल की है जिन्होंने, वो एक बेसिकली एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई थी। तो उस कंपनी से हमने रब्ता किया, उनको कहा कि आप पाकिस्तान में ये टेस्ट किट्स बनाना शुरू करें, हम इम्पोर्ट तो कर ही रहे हैं, हम पसंद करेंगे कि पाकिस्तान में ये बनाई जाए। सो दे आर वेरी इंटरेस्टेड, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट का इजहार किया। पाकिस्तान में अभी इस वक्त काम हो रहा है, हमने वहाँ पर थ्रू द फॉरेन मिनिस्ट्री हमने लोकल पार्टनर्स को तलाश किया जिनके पास फैसिलिटी हो जो कि इनके साथ मिलकर काम कर सकें। सो एक एग्जांपल है कि हम ये कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको अगेन कोरिया की देती हूँ कि हमने लास्ट ईयर एक MOU यहाँ पर इनके साथ साइन किया, इनके एक रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद बहुत जल्दी इन्होंने कोरियंस ने बहुत जल्दी उस पर काम किया और ऑलरेडी पाकिस्तान में वो रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश हो गया है जो कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिसर्च पे काम कर रहा है। और ये इनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि ये दे आर गोइंग टू डेवलप पोटैटो सीड्स इन पाकिस्तान, ताकि जो पाकिस्तान में पोटैटोज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको क्रॉप सब्स्टिट्यूशन हो जाए। सो ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं जहाँ पर आपकी इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ और आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड इंडस्ट्रियल प्रायोरिटीज और साइंस के सारे मिलके काम करते हैं, जैसे कि हम यहाँ कोरिया में देख रहे हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बड़ा क्लोज और रिसर्च सेंटर्स बड़ा क्लोजली काम करते हैं इंडस्ट्री के साथ। और हमारा अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम लोग हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उस तरीके से उनका लिंकअप नहीं हो सका अभी तक विद आवर इंडस्ट्री, और ये एक चीज़ है जिस पर हमें थोड़ी सी सोच विचार की ज़रूरत है। तो मैं इसमें ये कहूँगी कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में और एम्बेसीज इस पर ज़रूर काम कर रही है। हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि हम इस पर किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। एक तो हम जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है और ना ही वो यूनिवर्सिटीज़ अप्रिशिएट करती हैं कि एम्बेसीज या गवर्नमेंट्स उसमें आ जाए, तो उसमें हमारा रोल ऐसा नहीं होता। वो प्रेफर करते हैं कि साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट कोलैबोरेशन हो। हम ये कर रहे हैं कि हमारी एम्बेसीज कि हम लोग यहाँ पर हमारी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनको लिंकअप करें विद यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। इसी तरीके से जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं उनको लिंकअप करें विद काउंटर पार्ट्स इन पाकिस्तान। एक और चीज़ जिस पे हमारा बड़ा फोकस है स्पेशली इन कोरिया कि हम पाकिस्तान के साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर एजुकेशनल और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें ताकि वो यहाँ पर जब यहाँ से तालीम हासिल करके जाएं तो पाकिस्तान में वो रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। इसी तरीके से एक और चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें साइंटिफिक कम्युनिटी की ज़रूरत होगी कि हमारे जो एलुमनाई हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, हम समझते हैं कि वो एक ब्रिज का रोल अदा कर सकते हैं बिटवीन दीज यूनिवर्सिटीज एंड साइंटिफिक सेंटर्स एंड पाकिस्तान। तो वो यही होगा कि जब ये एलुमनाई को हम एक खास रोल दें और वो मिलजुल कर इनके साथ काम कर सकें। मेरा इसमें साइंटिफिक कम्युनिटी को यही है कि आप लोगों को बेशक आपस में तो जब आप कोलैबोरेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं सुनती कि पाकिस्तान में इंटरनल कोलैबोरेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज क्या हो। वो भी बहुत ज़रूरी एलिमेंट है कि अगर हमारी इंटरनली आपस में कोलैबोरेशन हो रही है तो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन इस तरह से डेवलप होता है, हमारे साइंटिस्ट को आपस में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिलता है और वो फिर इस तरीके से आपस में ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेट कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि किस तरीके से साइंटिस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तवज्जो इन इश्यूज़ पर ला सकें। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ साइंस इन पॉलिसी मेकिंग, उस पर भी एक ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा फोकस करें।
ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, آئی ایم گلیڈ یہاں پر یونیورسٹیز کے ریپرزنٹیشن ہے. یونیورسٹیز مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں سنتی ہوں کہ یونیورسٹیز میں یہ اتنے سارے سائنٹیفک ڈسپلنس پڑھائے جا رہے ہیں, لیکن مجھے نظر نہیں آتا کسی بھی یونیورسٹی میں کہ سائنٹیفک پالیسی پر کوئی سبجیکٹ پڑھایا جا رہا. پالیسی یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ, جب تک آپ کو پالیسی میکنگ, سائنس پالیسی, سائنٹیفک پالیسی کیسے بنتی ہے, دنیا میں کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے, اٹ از ناٹ پیور سائنسز, اٹ از مور پالیسی بٹ اٹ از سائنٹیفک پالیسی. اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ تھوڑا سا اگر ہم کام کر سکیں تو بہت اچھا ایک ہمارا ایک کرٹیکل ماس ڈیولپ ہوگا, تاکہ کل کو جو منسٹریز آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر ہمارے سائنٹسٹ ہوں with that kind of governmental experience جو کہ اس چیز کو آگے لے جا سکیں. ابھی تک ڈسکنیکٹ ہے یا سائنٹسٹ ہے یا پالیسی میکرز ہیں, جو درمیان کی ایک چیز ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, اس پر ہمیں تھوڑا سا ایز اے نیشن فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جی پروفیسر افضل صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ حسن صاحب, میڈم نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, جیسے انٹرنیشنلی یونیورسٹیز کی کلیبوریشنز کے حوالے سے, اور اس میں جو ابھی جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ایچ ای سی کے طرف سے یا پنجاب میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو ڈفرینٹ جو ریسرچ پروجیکٹ اناؤنس کی ہے, اس میں یہ بہت سارے اس طرح ہے کہ انہوں انٹرنیشنل ان کا کلیبوریشن, یعنی ایک پارٹنر ان کا انٹرنیشنل ہو, وہ ان میں فنڈنگ کے زیادہ چانس ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل ہے, نہ صرف انٹرنیشنلی بلکہ انٹر یونیورسٹی, یہ جو سائنٹسٹ ہے جو انٹر ڈسپلنری ریسرچ بھی ہو سکے. اور اس میں دوسرا کمپوننٹ یہ بھی وہ جو ہوتا ہے کہ آپ جو انٹر یونیورسٹی بھی وہ کریں, اور جو تھرڈ کمپوننٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ریسرچ پروجیکٹ آپ کو کسی بھی یہ فنڈنگ ایجنسی کو آپ سبمٹ کر رہے ہیں, اس میں آپ کا انڈسٹری کے ساتھ لنکیج کتنا شو ہو رہا ہے, انڈسٹری جو آپ سائنٹسٹ ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ کتنا ان کا. تو ابھی چونکہ میں نے پی ایچ ای سی کے پروجیکٹس ابھی ریویو کر رہے تھے, تو اس میں ڈیفینیٹلی جیسے میں فرما رہی تھی اسی طرح ہی وہ پروجیکٹ وہ زیادہ ان کے چانسز ہیں وہ ون کرنے کے اپنا پروجیکٹ, جن میں ایک تو انٹر یونیورسٹی, دوسرا انٹرنیشنل کولیبوریشن, اور تھرڈ اس میں انڈسٹری جو ریکوائرمنٹ ہے, جو ہمارا کرنٹ ایشوز ہے ان کو کس لیول, جسٹ ریسرچ فار ریسرچ نہ ہو, اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہو نظر آئے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس میں ایچ ای سی بھی اور پی ایچ ای سی بھی وہ فوکس کرتی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ایسے پروجیکٹ جو ان کو فنڈ کیا جائے جس کا الٹیمیٹ کوئی آؤٹ کم بھی ہو. جسٹ ایسے یہ نہیں ہے کہ پروجیکٹ بھی دے دیا, اس پہ 2 سال کا یا 3 سال کا پروجیکٹ, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو کچھ بھی اس کا رزلٹ نہ آئے. تو یہ بہت میڈم نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا, اور اس کے اوپر میرا خیال ہے ایچ ای سی اور پی ایچ ای سی آلریڈی اس کے اوپر وہ فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے. جی ویری ویلڈ پوائنٹ آن کولیبوریشن. ہمارے ود ان پاکستان جو کولیبوریشن ہے اس کی بھی اور انٹرنیشنلی بھی, اگر میرے پاس کچھ فگرز ہیں ساؤتھ ایشین ریجن کے حوالے سے. ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق 1964 سے لے کے 2013 تک ہمارے اس ریجن سے 1 ملین ریسرچ پیپر جو ہیں وہ پبلش ہوئے. ان میں جو کولیبوریشن بیس تھے وہ صرف 0.38% ہے, ناٹ ایون 1%, 0.38%, جو کہ اگر ہم ویسٹرن ورلڈ سے اسے کمپیئر کرتے ہیں یا یورپ سے کمپیئر کرتے ہیں جہاں پہ کولیبوریشن کی ریشو بہت ہائی ہے. تو سر اس کو دیکھیں, اس ریجن کے مسائل سیم ہیں, توانائی کا مسئلہ ہے, غربت کا مسئلہ ہے, انرجی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, یعنی مسائل سیم ہیں. تو ہم اس کولیبوریشن کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ پروفیسر افضل صاحب آپ اس میں فرمائیے گا, پھر اسی کوشچن کو لے کے میں اپنے دوسرے معزز جو پینلسٹ ہیں ان کی طرف چلتا ہوں. جی جی سر, جو کولیبوریشن ہے اس ریجن ساؤتھ ایشیا ریجن میں کیسے اس کو بڑھا سکتے ہیں ہم, انٹر یونیورسٹی کولیبوریشن؟ جی آپ یہ طارق صاحب سے بول رہے ہیں؟ سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, طارق صاحب سے میں اس کے بعد ان کے پاس جاتا ہوں. پروفیسر افضل صاحب آپ سے سر پوچھ رہا ہوں. جی سر, اس میں یہ ہے کہ ابھی چونکہ اب فوکس کر رہے ہیں انٹر ڈسپلنری ریسرچ کے اوپر. انٹر ڈسپلنری ریسرچ میں اب یونیورسٹیز کو جو ہے وہ نارملی
जो साइंटिस्ट हैं उनको रिसर्च ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कंटिन्यूसली कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वेबिनार. अब जैसे कोविड की वजह से बहुत ऑनलाइन लोगों का इंटरनेट जो इंटरेक्शन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर आ गया. इसके ऊपर ये जैसे हम कहते हैं जो कोविड जो है समटाइम ये प्रॉब्लम अपनी जगह पे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज भी है. जो एक चैलेंज आया है इसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं, लोगों की आपस में कोलैबोरेशन, और उन्हें पता है कि हमारे कौन कौन से इश्यूज, करंट जो इश्यूज हैं उनके ऊपर हमने रिसर्च कर दी है. तो यूनिवर्सिटीज में अभी काफी हद तक लोगों का आपस में सारी यूनिवर्सिटी जो एक पर्टिकुलर फील्ड के रिसर्च ग्रुप्स बने हुए हैं, अब वो रिसर्च ग्रुप्स है वो आपस में एक पर्टिकुलर, एक तो सिर्फ अपने फील्ड में, प्लस जहाँ जहाँ पे उनके कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इंटरडिसिप्लिनरी भी अगर जरूरत है तो दूसरे जो रेलिवेंट फील्ड है उनके साथ भी साइंटिस्ट को वो कोलैबोरेट करते हैं और फिर भी वो अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं. तो ये अभी काफी इसके ऊपर सारी साइंटिस्ट जो अकेडमी है वो इसके ऊपर फोकस किए. वो ये सिर्फ पहले तो इंडिविजुअल रिसर्च होती थी, अब ये काफी हद तक लोगों ने आपस में यूनिवर्सिटीज में, रिसर्चर्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो है उन्होंने आपस में रिसर्च कोलैबोरेशन वो की हुई है और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं. इम्पोर्टेंट उसमें यही है कि प्रोजेक्ट्स जो भी हों उनका इम्पैक्ट नजर आए. यानी ये जस्ट हम कहते हैं समटाइम इम्पैक्ट फैक्टर वाले पेपर्स बना लिए. अब जैसे कि हमारे जितने भी जो इंटरनेशनली जो हमारे कोलैबोरेशन के प्रोजेक्ट्स की परसेंटेज वो 0.35%, वो मतलब इतनी कम है. लेकिन अब मेरा ख्याल है जिस तरह मैम एक कोशिश कर रही है और भी एम्बेसडर हमारे, ये साइंस डिप्लोमेसी की जो हेल्प से अगर इसकी अवेयरनेस सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको क्रिएट की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा. साइंटिस्ट दे आर ऑलरेडी इसमें उनकी इंटरेस्ट है कि हम इंटरनेशनल भी कोलैबोरेशन करें और लोकली जो हमारी यूनिवर्सिटीज है उनका भी आपस में जो जिस फील्ड में स्ट्रांग है वो आपस में जो लोकल यूनिवर्सिटीज की हैं वो भी आपस में कोलैबोरेशन करते हैं. जी जी प्रोफेसर तारिक साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो आईसेस्को के प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया, क्या पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं इनका जो बाकी इस्लामी ममालिक की यूनिवर्सिटी से कोई कोलैबोरेशन डेवलप करने पे कोई काम हो रहे हैं, कोशिश हो रही है इस पे, और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? जी हसन, बहुत शुक्रिया. पहले तो मैं थोड़ा सा एक आध पॉइंट पिछली डिस्कशन में ऐड कर लूँ. दो पॉइंट्स बड़े अहम थे. एक तो जो मैम ने पॉइंट रेज किया कि G2G जो है उसको कैसे आगे हम लेके जाएं, तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मैंने देखा वो ये है कि एलुमिनाई रिलेशनशिप जो है, जो जिस कंट्री से, जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट से लोग वापस आते हैं उनके वहाँ पे रूट्स रहती हैं, उनकी एक से होती है, उनकी वहाँ पे ऑथेंटिसिटी होती है, उनके अपने प्रोफेसर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है. और ये इसको जितनी जल्दी और जितने बेहतर तरीके से कैश किया जा सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है. दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वे कि हम एक डिपार्टमेंट में या एक शोबे में अपने डिपार्टमेंट्स के साथ रिलेशनशिप जो है उसको बिल्ड करके तो रिसर्च प्रपोजल्स को आगे लेके जा सकते हैं. तो इसकी अब एशियन रीजन में कम होने की वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आपके इल्म में है, पिछले 20 साल में हायर एजुकेशन कमीशन ने जितने स्कॉलरशिप्स दिए तो उनकी फ्लो जो थी वो सारी की सारी यूरोप की तरफ थी. उनके स्कॉलरशिप्स में बहुत थोड़े लोगों को कोरिया की तरफ भेजा गया कि वो वहाँ जाके तालीम हासिल करें. सबसे ज़्यादा जो थे वो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन और नीदरलैंड, इन कंट्रीज में भेजे गए. उसकी वजह से जो वो लिंकेज ज़्यादा जो है लोगों की और एलुमिनाई का रिलेशनशिप जो है वो यूरोप की तरफ ज़्यादा रहा, ना कि इन ममालिक की तरफ से. इधर ना भेजने की वजह ये थी कि वहाँ पे उन ममालिक ने ये किया कि एक तो वहाँ पे ट्यूशन फ्री है, दूसरा वहाँ पे उन्होंने स्पेशल कंसेशंस दिए फॉर हायर एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान. तो इसकी अशद ज़रूरत है कि अगर हमने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ भेजना है, अपनी फैकल्टी को वहाँ भेजना है, तो उसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज़ करते हुए हमें वहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ ये बात करनी होगी कि हमारे लिए कोई फी पैकेज स्पेशल किए जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वहाँ भेज सकें. और वो स्टूडेंट्स जब वहाँ पे डिग्री मुकम्मल करके आएंगे तो दे विल बी पार्ट ऑफ दैट एलुमिनाई ग्रुप, जिसकी बेस के ऊपर कंसोर्शियम बिल्ड किया जाएंगे इंटरनेशनल और नेशनल. तब जाके हम ये साइंस डिप्लोमेसी को जो ना इफेक्टिव बना सकते हैं, वगरना ये मुमकिन नहीं नजर आता. मोर देन 15 years अपने अपने तौर पे पॉकेट्स में काम हो रहा है, बट नॉट कोई कंसोलिडेटेड आउटकम नहीं आ रही. रही बात आईसेस्को की, आईसेस्को में भी इशू यही है कि वहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्वाय मलेशिया, ईरान, टर्की, ये 3-4 कंट्रीज हैं इस्लामिक वर्ल्ड में जो कि साइंस में आगे हैं.
جن کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ٹاپ یونیورسٹیز میں جن کے نام آتے ہیں. سعودیہ کی بھی ابھی 4-5 یونیورسٹیز اس میں آ گئی ہیں, لیکن پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے اس لحاظ سے. یہ کنٹریز ہیں جو سائنس میں تھوڑی ایفرٹ کر رہے ہیں اسلامک ورلڈ میں آگے جانے کے. باقی جتنے کنٹریز ہیں ہم نے کوشش کی کہ وہاں سے لوگوں کو پک کیا جائے. موروکو چند ایک سائنٹسٹ بہت اچھے ہیں, بہت اسٹرانگ تھے, ان کو پک کیا اور پھر ان کا ایک گروپ بنایا اور اس گروپ کو ہم نے لانچ کیا کہ وہ دیکھیں کہاں کہاں کن کنٹریز میں جا کے ان کے اچھے جو ٹاپ سائنٹسٹ ہیں ان کو بلا کے ان کے ساتھ آگے چلا جا سکتا ہے. تو جو میرا پوائنٹ تھا میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کنسورشیم بلڈ کرنے کی ضرورت ہے سرٹن لیولز کے اوپر, اور کنسورشیم کو جب ہم G2G پہ لائیں گے دین دے ول موو ٹو اسٹریٹجک لیول, اور پھر ڈپلومیسی جو ہے افیکٹو ہوگی. جہاں پر میم نے ایک پوائنٹ ریز کیا, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ڈپلومیسی نہیں پڑھائی جاتی یا پالیسی میکنگ نہیں. اصل میں آپ بھی جانتے ہیں ہماری تمام جو ڈگریز ہیں ان کی نومنکلیچر یا ان کی وہ کلاسیفیکیشن بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی ہے جی, باٹنی ہے, زوالوجی ہے یا انجینئرنگ ہے. اس میں کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسے سبجیکٹس انٹروڈیوس آج تک کریکولم میں کیے ہی نہیں گئے جس کی آج کل کے دور میں ضرورت ہے. وہاں پہ اب ہمیں جو نئے کریکولم اگر کوئی یونیورسٹی والے ان چیزوں کو انڈکٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بڑی اسٹرانگ کیپنگ ہے, جہاں پہ جا کے ہمیں منیمم لیول کے اوپر دوسرے جو ہے کریڈٹ آورز لینے پڑتے ہیں, تو وہاں مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس کو بریک کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو باہر کے ممالک میں بھیجتے ہیں تو ہم بھیجتے وقت بھیجنے سے پہلے وہاں کا کریکولا چیک کریں اور وہ وہاں پہ ایسے سبجیکٹس میں انڈکٹ کریں جن کے اوپر ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگی ہوئی, اور وہ بچے جب ہمارے واپس آتے ہیں تو دے کین پلے اے ویری افیکٹو رول ان ڈیولپمنٹ آف. ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ڈپلومیسی کیا چیز ہے, ان کو آئیڈیا ہوگا پالیسی میکنگ کیا چیز ہے. ہمارے تمام شعبہ جات میں whether it's foreign affairs, whether it is economic affairs, سب میں پالیسی میکنگ کہیں ایز اے سبجیکٹ ہے ہی نہیں. یہ پالیسی میکنگ جو ہے یہ ہوتی ہے جب لوگ ڈگری بیسک لے کے تو وہ اکیڈمیز میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے پھر ان کو یہ پالیسی میکنگ سکھائی جاتی ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو ارلی سٹیجز کے اوپر لایا جائے. تھینک یو. میڈم یہ جو کنسرن ہے کہ ہمارے جو کولیبریشن ہے یہ کیسے امپروو ہو سکتے ہیں, اس کو بھی ایڈریس کیجیے گا. دوسرا جو میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی ہے, ایگزامپل آ رہی ہے ساؤتھ کوریا کی, کہ کسٹ کی برانچز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ڈفرینٹ ممالک میں ہیں, اور یہ ایک سافٹ امیج ڈیولپ کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا کا. تو کیا ہم جو پاکستانی ہیں جو پوری دنیا میں سائنٹسٹ ہیں, ریسرچرز ہیں, ان کو بھی انگیج کیا جا سکتا ہے ٹو بلڈ سم کائنڈ آف کولیبریشن ٹو بلڈ دیٹ سافٹ امیج آف پاکستان ٹو؟ جی بالکل, اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. یہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس کو ڈورنگ کہتے ہیں. اس پہ سائنٹسٹ کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پہ رجسٹر ہوں تاکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہو کہ کون سے سائنٹسٹ کس فیلڈ میں ان کی ایکسپرٹیز ہے اور وہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں. اور دی آئیڈیا از کہ ہم لرن کریں ایکسپیرئنس آف چائنا, کوریا, کنٹریز لائک دیم, جنہوں نے اپنی جو ان کے سائنٹسٹ جو ویسٹ میں تھے ان کو انکریج کیا کہ وہ واپس آئیں اور ملک کی ترقی میں اپنا ایک رول ادا کریں. تو انہوں نے تو بیسکلی جو برین ڈرین ہوا ہے ہمارا وہ ان ملکوں نے بھی دیکھا ایک زمانے میں, لیکن اوور ٹائم دے ریورس دس. اب یہ ہے کہ ان کا سائنٹسٹ اپنے ملک میں ہی ریسرچ کرنا چاہتا ہے, کولیبوریٹ کرے گا دوسرے ملک کے ساتھ, کولیبوریٹ بے شک وہ 1-2 سالوں کے لیے باہر کہیں چلا بھی جائے کوئی ریسرچ پروجیکٹ کے لیے, بٹ ہی وڈ لائک ٹو کم بیک اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو ہز اون کنٹری. تو یہ ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ کس طرح برین ڈرین کو وزڈم گین میں ہم کنورٹ کر سکیں. اس پہ تو یہ جو ڈورنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, اس پہ ہم تھوڑا سا گورنمنٹ آف پاکستان کا پروجیکٹ ہے, اس پہ ہم بھی یہاں پر سائنٹسٹ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور سائنٹسٹ ہیں ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ رجسٹر کریں. لیکن ہمیں آئی وڈ بی ویری آنیسٹ ود یو کہ کوئی اتنا اچھا رسپانس نہیں آ رہا, کیونکہ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے اور وہ دنیا ان کی صرف ان کی لیب تک محدود ہوتی ہے. تو ان کو کہیں کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس پہ کریں تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن اینی وے ہماری اس پہ کوشش جاری ہے اور لیٹس ہوپ کہ اس پہ ہم فردر کام کر سکیں گے. ایک چیز جو آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنل کولیبوریشن کی بات ہوئی,
اور یہ کہ ہم پہلے سارا یورپ کی طرف ہمارے سائنٹسٹ کا رخ تھا. اب یہ تھوڑا سا ہم نے نیا ٹرینڈ دیکھا ہے. اب یہاں بہت سارے ہمارے سائنٹسٹ اور ہمارے اسٹوڈنٹس آر گوئنگ ٹو چائنا, گوئنگ ٹو کوریا, دے آر گوئنگ ٹو سنگاپور. اس کے مختلف ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی زمانے میں ہمارے لوگوں کو ویزاز لینے میں مسائل آنے شروع ہو گئے کچھ سال پہلے. پھر یہ تھا کہ وہ کچھ سائنٹیفک ڈسپلنس تھے جن پر تھوڑی سی پابندیاں لگ گئی ویسٹ میں, تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں نے ڈائیورسفائی کیا, اور چائنا میں اب پاکستانی اسٹوڈنٹس بہت تعداد میں جاتے ہیں وہاں پر لرن کرتے ہیں. اس وقت پاکستانی اسٹوڈنٹس are among the top number of students in China. Similarly in Korea میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس, انٹرنیشنل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے. تو بہت زیادہ یہاں پر ہمارے سائنٹسٹ آ رہے ہیں اور بہت کٹنگ ایج اس میں فیلڈس میں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں, اور پھر جب یہ واپس جاتے ہیں تو ان کا ایک لنک رہتا ہے. آپ نے کسٹ کی بات کی, کسٹ کا مجھے کوئی زیادہ آئیڈیا نہیں, لیکن میں کائسٹ کی آپ کو بتاتی ہوں, جو ان کا ٹاپ انسٹیٹیوٹ ہے کائسٹ. ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کیا. انہوں نے بھی کچھ برانچز بنائی ہیں, اور ہم بھی ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہیں کہ اگر ہماری طرف بھی وہ کوئی اس طرح کی کولیبوریشن ہو جائے. کائسٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور دنیا میں جانا جاتا ہے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لیے. اس کا بھی یہی تھا کہ یہ آج یہ بنایا گیا جب کئی سال پہلے 60s میں جب اسٹیبلش ہوا, اس وقت کوریا واز ون آف دا پورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. افریقہ کے بھی ممالک سے اس کی حالت خراب تھی, ابھی یہ کورین وار سے نکلے. تو اس وقت ان کی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے سائنس پر توجہ دینی ہے, اور انہوں نے کچھ انسٹیٹیوٹس بنائے, اور کائسٹ واز ون آف دوز انسٹیٹیوٹس. تو ان انسٹیٹیوٹس نے کوریا کی ڈیولپمنٹ میں بہت کردار ادا کیا ہے. اور اب یہ ہے کہ اوور ٹائم انہوں نے اس طرح کی کولیبوریشن کی ہے, ان کے لنکیجز اسٹیبلش ہوئے ہیں دنیا بھر سے, کہ یہ اب بہت ہی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میں یہ اب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہمارے لیے ہمارا بڑا انٹرسٹ ہے ہمارا کہ ہم ان کو پاکستان کے ساتھ لنک اپ کریں. اور میری ابھی ریسنٹلی ان کے پریزیڈنٹ سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے بتایا مجھے, یہ جو میں آئیڈیا آپ کو بتا رہی ہوں کہ پالیسی والا, یہ انہوں نے بھی شروع کیا ہے. اور فار دا سیم ریزن, ان کا ایک مطلب جو سائنٹسٹ ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے سیپریٹ ڈگری. اگر آپ سے سالڈ اسٹیٹ فزکس میں ڈگری لے رہے ہیں تو ایک کریڈٹ آور یا 2 کریڈٹ آورس ان پالیسی, سائنس پالیسی لینا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. It depends on the priority of the university. یونیورسٹی اس کو کس طریقے سے انکلوڈ کرتی ہے اپنے کریکولم میں اور اپنے پروگرام میں. تو وہ انہوں نے بھی شروع کیا, اور I thought that was a very good idea. اور انہوں نے یہی بتایا کہ اس کے بعد ان کا ایک بہت پازیٹیو چیز وہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ان کے سائنٹسٹ ہیں ان کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس میں بھی جائیں, اور پہلے سے تھا کہ زیادہ تر پرائیویٹ انڈسٹری میں چلے جائیں گے یا صرف ریسرچ میں رہیں گے, لیکن اس کا یہ ہے کہ اب ان کو تھوڑا سا ڈائیورسفائی بھی ان کے سائنٹسٹ کر رہے ہیں, اور اس کا ان کو they think there is a lot of potential for the graduates who are coming out of the university in the future. اس کے علاوہ آپ کو میرے خیال میں یہیں پر اپنی اس سوال کا جواب یہیں ختم کروں گی. اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوگی تو اس پہ فردر ہم بات کر سکتے ہیں. جی میڈم, وی آر آلریڈی رننگ شارٹ آف ٹائم. میں اپنے پینلسٹ سے لاسٹ کوشچن کی طرف چلتا ہوں. پروفیسر افضل صاحب, آپ جس یونیورسٹی میں, بابا گرو نانک یونیورسٹی کے جس کے وی سی ہیں آپ, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ریلیجیس پلیس فار سکھ کمیونٹی. تو اس یونیورسٹی کے ود ان دا یونیورسٹی ہم سائنس ڈپلومیسی کو یوز کرتے ہوئے کیسے پوری دنیا میں اس کمیونٹی کے لوگ پائے جاتے ہیں, کیسے اپنے ریلیشن شپ بہتر کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سر. یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ یونیورسٹی اسپیشلی عام یونیورسٹی سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہ جس طرح ناروال کی پہلے یونیورسٹی بنی تھی, اور یہ اسپیسیفکلی
جو بابا گرو نانک یونیورسٹی ہے یہ اس کا انٹرنیشنل ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ آئے گا. اس میں جو ہی میں نے یہ یونیورسٹی کا یہ چوائس لیا ہے تو انٹرنیشنل جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے لوگ جو سائنٹسٹ ہیں جو ان کی اسپیسیفکلی سکھ کمیونٹی کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی بہت زیادہ ڈیولپ کرے اور انٹرنیشنل لنکیج لوگوں کے بہت زیادہ اسٹرانگ ڈیولپ ہوں. تو جو ہی یہ اس میں ہم ایڈمیشنز وغیرہ اسٹارٹ کریں گے اس میں فیکلٹی ایون یہ اس کا فیکلٹی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ایکسچینج یہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. ایون فیکلٹی لیول پہ لوگ جو ہے وہ فار دی ٹائم بھی کسی سیمسٹر کے لیے آئے یا فیکلٹی ہائرنگ کے میں ان کی انٹرسٹ ہے اور یہاں پہ ٹیچ کرنے کے لیے اسپیشلی سائنس کے ساتھ ساتھ جو پنجابی کے سبجیکٹ ہے جو جیسے نارملی ہمارا سبجیکٹ ہم یہاں پہ جو پنجابی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شاہ مکھی ہے. وہ ایک جو دوسری انڈیا میں لکھی ہے وہ گرمکھی ہے. اس کا سٹائل لکھنے کا ڈفرینٹ ہے. اس طرح سکھ ہیریٹیج ہے اس کے اوپر یہ ساری سائنس آف ایکسلنس اس کے سارے کمپوننٹ ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ یونیورسٹیز جو ہیں اسپیشلی بابا گرو نانک اور یہ یونیورسٹی آف ناروال یہ دونوں یونیورسٹیز پاکستان میں اپنے ڈفرینٹلی رول پلے کریں گی انٹرنیشنل کولیبوریشن میں اور اسپیسیفکلی اس میں جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ہیلپ کے ساتھ اس کی بڑی ضرورت ہوگی کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اور انٹرنیشنل فیکلٹی ان کا ایکسچینج پروگرام میں آنے میں بھی یہ بہت ان کا اسٹریٹجک بھی یہ بہت امپورٹنٹ یونیورسٹیز ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ یونیورسٹیز اپنا رول پلے کرے گی یہ سائنس ڈپلومیسی کے فیلڈ میں بھی. تھینک یو. پروفیسر طارق صاحب اگر بیفور آئی گو ٹو ہر ایکسلنسی فار ہر کنکلوڈنگ ریمارکس اگر آپ کچھ کہنا چاہیں سر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز یو کین گو اہیڈ. جی تھینک یو احسان. بڑا اچھا رہا. بہت سارے پوائنٹس کے اوپر بہت ہی اچھی ڈسکشن ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر ایکسیلنسی نے پوائنٹس ریز کیے اور افسر صاحب نے کیے یہ ایک بیس بنیں گے فیوچر اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کے لیے آن سائنس ڈپلومیسی. تو اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جیسے افسر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں سائنس ڈپلومیسی جو ہے نا یہ اٹ ول ٹیک ٹائم لیکن اس کے لیے بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے اور کنسرٹڈ ایفرٹ فرام آل اسفیئرز آف لائف. یہ اکیلا پروفیسر نہیں کر سکے گا کیونکہ جی ٹو جی جو ریلیشن شپس ہیں نا ان میں ہمارے ہاں پالیسی اور پالیسی سے زیادہ ہمارے جو ایک کنٹری کے ساتھ دوسرے کے ریلیشن شپس ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں. میں ان کو بہت فیس کیا ہے میں نے آئی سیسکو میں ہوتے ہوئے بھی اور ایچ ای سی میں بھی کہ بہت ساری کمیونٹی جو ہے ہماری سائنٹسٹ کی ان کے سائنٹسٹ ٹو سائنٹسٹ بہت اچھے اسٹرانگ ریلیشن شپس ہوتے ہیں لیکن جب اس کو فردر بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جب وہ جی ٹو جی لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو ایک ڈاکومنٹ جو ہے نا اس کو سائن ہی نہیں وہ ہو پاتا تو اس کی بہت ساری وہاں پہ پرابلمز آ جاتی ہیں. تو ہمیں ڈپلومیٹک فارم کے اوپر اور جو میم جس چیز کو بتا رہی تھی کہ پالیسی بلڈ کرنے کے لیے سائنس پالیسی تو سائنس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کا جو ریلیشن شپ ہے وہاں ایسا ہو سیپریٹ سائنس ڈپلومیسی کو سیپریٹ ڈیل کیا جائے نہ کہ باقیوں کی طرح کہ ایک فار ایگزامپل میں نے ابھی ایک انٹرنیشنل لیب بلڈ کرنے کے لیے اٹلی میں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسے کریں کہ یہ جو چیزیں جو ہے نا ہمیں یہ ایک لیٹر سائن کروا کے بھیجیں. اب وہ لیٹر کو سگنیچرز کے لیے جب ہم موو کر کے 3 ماہ کے بعد اسکوائر 1 میں آ کے تو ٹائم ختم ہو گیا جو کہ 2 ہفتے میں کام ہو جانا چاہیے تھا. تو ہمیں اس کی بہت شدید ضرورت ہے اگر ہم نے اس کو بلڈ کرنا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے سائنس ڈپلومیسی میں. سائنٹسٹ ٹو سائنٹسٹ بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے اور جیسے میم کوریا کی بات کر رہی تھی کائسٹ اس وقت اس ایریا کا سب سے اسٹرانگ انسٹیٹیوٹ ہے اور انوویشن اور ڈیولپمنٹ میں اور انجینئرنگ سائنسز میں یہ ٹاپ آف دا ٹاپ ہے اس وقت. تو ہمیں اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ون ون سچویشن میں آگے جانے کی ضرورت ہے. ادروائز ہم سائنس ڈپلومیسی کی بات تو کرتے رہیں گے انیشیل لیول پہ کام تو ہوتا رہے گا لیکن
उसको परपिचुएट नहीं कर सकेंगे, कोई कंक्लूडिंग चीज नहीं निकल सकेगी। और इस काम को आगे ले जाने के लिए हमारा जो डेस्क है, डिप्लोमेटिक डेस्क है, उसको यूनिवर्सिटीज का एक कंसोर्शियम बिल्ड करके यूनिवर्सिटीज को उस फॉर्म पे ला के प्रोफेसर्स को भी, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स को भी पता चले कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी हेल्प से आगे हम कहाँ जा सकते हैं। सो दीज आर माई कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन। थैंक यू वेरी मच टू हर एक्सीलेंसी डॉक्टर अफसल एंड योरसेल्फ। थैंक यू सर। मैडम, मैं आपको आपके कंक्लूडिंग रिमार्क डेफिनेटली देना चाहूँगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई आपने, लेकिन आप इस पे भी आखिर में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि साइंस अताशी का क्या रोल हो सकता है साइंस डिप्लोमेसी के हवाले से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन और हमने काफ़ी एरियाज कवर किए। इसमें जो फॉरेन ऑफिस है उसका डेफिनेटली एक रोल है, और हमारी जो साइंस डिप्लोमेसी डिवीजन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। सो मैं आपको इनकरेज करूँगी कि आप उनके साथ भी एंगेज करें, क्योंकि वो वहाँ इस्लामाबाद में हैं और वो भी आपके जो बहुत सारे सवालात हैं उनका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनका लिंक पाकिस्तान की हर एम्बेसी के साथ है। हम लोग शायद हमारा बड़ा ही साइट पर एक फोकस किस्म का काम है, तो वो आप डायरेक्टर जनरल हमारे जो साइंस डिप्लोमेसी के हैं मोहम्मद कामरान अख्तर, वो उनसे आप रब्ता करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा तरीके से इस पर ब्रीफ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपने बात की साइंस अटैशेस की, वो डेफिनेटली एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं यहाँ कोरिया पे आने से पहले मैं पाकिस्तान एम्बेसी चाइना में होती थी और हमारे वहाँ पर एक साइंस अटैशे थे जो कि एक साइंटिस्ट थे खुद, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन इन दी एंड जो मसाइल है ना हमारे, वो मसला साइंटिफिक अटैशे से शायद ना हल हो सके। मसला वही है कि हमें पहले अपनी पाकिस्तान में हमने अपनी पॉलिसीज को थोड़ा तरतीब देना है। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी पॉलिसीज क्या हैं, व्हाट डू वी वांट। जब यहाँ से आप कोई चीज़ भेजें, जब हम प्रपोजल भेजें, तो वहाँ पर क्लैरिटी हो कि इस पर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है। वो तभी हो सकता है जब हम इंटरनली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारा HEC, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और हमारी जो अपनी कंसोर्शियम की बात की हमारी यूनिवर्सिटीज़ सारे एक पेज पर हैं। तो एक एम्बेसडर का ख्याल है, मेरे जहन में है कि शायद दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस यूनिवर्सिटी कुड बी नेचुरल पार्टनर्स, बट मेरा जहन में जो बात है वो हो सकता है एक्यूरेट ना हो। तो इसलिए हमें फैक्ट्स पे काम करना है, हमें पता हो एग्जैक्टली कि किस यूनिवर्सिटी की क्या एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो कौन सी यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान की कोरिया की या किसी और दुनिया में किसी और यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मुताबिकत रखता है। तो ये थोड़ा सा हमें घर पे होमवर्क करने की इस पर बहुत ज़रूरत है, और उसमें अगेन हमें साइंटिफिक कम्युनिटी कैन प्ले अ बिग रोल इन मेकिंग श्योर के डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ साइंस इज अ नेशनल प्रायोरिटी। पाकिस्तान की प्रायोरिटी होगी, वो आप लोगों ने ही इस पर रोल अदा करना है। जब वो होगा तो खुद ब खुद हमारी एम्बेसीज इस पे फोकस्ड हो जाएंगी और जो सारे मसाइल हैं जो आप बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं बस यहाँ पे मैं कंक्लूड करते हुए आपको शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने ये हमें एक मौका दिया। हम लोगों ने आपस में बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और ये गुफ्तगू पहली गुफ्तगू थी, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए और आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें और यूनिवर्सिटीज़ को भी लाएं और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को भी लाएं। और डेफिनेटली अगर आपने साइंस डिप्लोमेसी की बात करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की रिप्रेजेंटेशन भी हो, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ मौक़े ढूंढें और इसके बाद देखें कि किस तरीके से हम एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, साइंस डिप्लोमेसी के फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं, हम तो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम तो डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो आकर इस पर हमें फर्दर ब्रीफ कर सके और हम उनसे, उनकी विजडम से हम सारे लर्न कर सकें। आप एज साइंटिस्ट एंड वी एज डिप्लोमेट्स, वी कैन ऑल लर्न
from those experts. So thank you so much for giving me this opportunity. जी मैडम, बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मोहम्मद अफजल साहब, हर एक्सेलेंसी आपका बहुत शुक्रिया। एंड प्रोफेसर तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। हमारे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है दैट वी एक्चुअली वांटेड टू आस्क, बट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन वी कुडंट आस्क देम। और लेकिन हम बहुत मशकूर हैं कि आपने स्टिल बहुत ज़्यादा हमें आपका टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।